Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabati ajma'in. Thumma ila ruh jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyyatil muhaqqiqin aina ma kanu wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila maghribiha wa khususan ila ruh al-ustadzil a'zam الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد علوي الغيور وسيد علي صاحب الدار محمد مولى الدويلة وسيد عبد الرحمن السقاف وأولاده خصوصا شيخ أبي بكر السكران كعمر مختار وإخوانهما ثم إلى روح حبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس والحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس الحبيب حسين بن عبد الله العيدروس الحبيب علي بن عبد الله العيدروس الحبيب حسن بن عبد الله العيدروس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر السكران الحبيب عبد الرحمن شيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي ثم إلى الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب حسين بن شيخ بكر مسلم أولاده ثم إلى الشيخ عمر بن مخرمة والشيخ عمر بن جمل والشيخ عبد الرحمن الأخضر والشيخ باقر علي بن عمر والشيخ أحمد بن جحدك والشيخ عمر باقر الشيخ علي بن عمر عبد الرحمن ولا رسول الله وجمع حسن ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأعطس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب حسين بن عمر الحبيب سالم بن حبيب عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الأعطس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي بن حداد الحبيب حسن بن عبد الله حداد وأولاده ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن حداد الحبيب أحمد بن زيد الحبش والحبيب جعفر بن أحمد بن زيد الحبش والحبيب أحمد بن عمر الهدي والحبيب أحمد بن عمر بن زيد بن سمت الحبيب محمد بن زين بن سمت الحبيب أحمد بن حسن عطوس الحبيب علي بن حسن عطوس الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن عطوس الحبيب صالح بن عبد الله العطوس والحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن الفقي والحبيب عبد الله بن الفقي والحبيب عدرس بن عمر الحبش والحبيب علي بن محمد الحبش والحبيب حسين بن محمد الحبش اسماعيل الحبيب عبد الله بن عمر الشاتر وإلى الحبيب سالم والحبيب حسن والحبيب عبد الله بن سالم ثم إلى الحبيب علي بن شام الحبيب محمد والحبيب عبد الله بن محمد بن شام ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب المسنات والحبيب عبد الله بن مسنات والحبيب سلم بن أكل عدرس والحبيب محمد بن أحمد المحضر الحبيب مصطفى المحضر الحبيب عبد بكر بن محمد سكف الحبيب بكر بن محمد سكف وعفو متلامذتهم وعلى سنة المنتسبين إليهم والآخذين عنهم خصوصا لا نشفع من وجميع أولياء الوفاء وملائكة المقربين ونجم الله إلى درجات الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. ويجب على الشخص عند أول بلوغه أن يعزم على فعل جميع الواجبات والامتناع عن جميع المحرمات. Dan wajib atas seseorang ketika awal balignya, apa yang wajib? Ayazimah, bahwa dia azam untuk melakukan seluruh yang wajib dan tercegah dari seluruh yang diharamkan. Wa man jahada wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtadun. Siapa orang yang ingkar akan wajibnya salat atas dia daripada orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun murtadun, maka dia terhukumi orang kafir yang murtad. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh dia kufran dengan keadaan kufur, halnya kufur karena kufur. Illam yarji' ilal Islam, jika dia tidak balik, tidak kembali kepada Islam. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatin atas dia. Wala yudfan,
dan tidak dikubur fi kuburil muslimin, di kuburan orang-orang Islam. Ailam yajhad, maka jikalau tidak ingkar wujubah, dia akan wajibnya salat, wa akharaha, dan menunda-nunda dan mengakhirkan dia akan salat an waqtiha, dari waktunya, bila udin, dengan tanpa uzur, fahuwa mu'minun fasikun, maka dia tergolongnya orang mukmin yang fasik. Lakinnahu yuqtalu bi syurutin madhkuratin fil mutawwalati, akan tapi dia dibunuh hukumnya dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab yang global. Wala tasqutu salatu, dan tidaklah gugur salat an ahadin, dari seseorang, walau ishtadda alaihi al-maradu, walaupun sangat atas dia oleh sakit, illa idza ghaba aqluhu bi ghairi ta'ammudin minhu, kecuali bila hilang akalnya dengan tanpa sengaja darinya. Dan wala uzra lahu fi ta'khiriha fil hadar, dan tidak ada uzur baginya dalam mengakhirkan salat di waktu hadir an waqtiha, dari waktunya salat. Walau takasarat alaihi al-ashghalu, walaupun banyak atas dia kesibukan-kesibukan, illa idza nasiyaha bi ghairi la'ibin, kecuali bila dia lupa salat tanpa bercanda, bermain, au nama qabla dukhuli waqtiha, ataupun dia tidur sebelum masuk waktu salat, walam yantabih illa ba'da fawatiha, dan tidak bangun dia kecuali setelah luputnya salat. Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehatul afiah, nikmat panjang umur, tetapi iman Islam, serta nikmat taufik wal hidayah. Melanjutkan pelajaran tentang salat. Di sini sebelumnya disebutkan bahwa boleh seseorang itu mengakhirkan sholat dari waktunya, maksudnya mengerjakannya bukan di awal waktu, dengan catatan dia azam, di hati ada keinginan kuat, ada rencana, ada tujuan mengerjakan sholat di jam tertentu atau di akhir. Kalau dia tidak azam, udah masuk waktu tapi di hati enggak, ntar ngerjainnya jam sekian, itu dosa akhirnya, gitu ya. Ini terkait azam. Ini azam khos. Setiap masuk waktu sholat, kalau kita masih sibuk, misalkan kita lagi ngerokok tanggung nih, rokok baru dinyalain, udah azan, tanggung habisin dulu. Tapi di hati harus ada azam. Tanggung, kopi baru diseduh. Misal ini mah, udah waktu dia baru nyalain rokok, udah disep. Mana pakai gorengan lagi? Ya. Nah, ketika masuk waktu sholat, dia ada kesibukan atau ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal, maka di hati harus ada qasad, ada azam, nanti dikerjain jam sekian. Kalau nggak begitu dosa, gitu, dosa ya. Nah, ada lagi azam umum. Secara umum nih, ini dia malam ini, wajib atas seseorang ketika awal balignya. Awal balig itu kalau umur 15 tahun Qamariyah, bulan Arab. Kalau laki-laki itu keluar, laki-laki atau perempuan sudah keluar mani dan usia 9 tahun, maka terhukumkan balig. Ataupun perempuan keluar darah haid usia 9 tahun kemarin itu ya, maka terhitung dia balig. Nah, ketika dia sudah balig, wajib dia azam, di hati itu azam, ada niatan mengerjakan seluruh perintah Allah. Jadi kalau nanti anaknya nih balig, dituntun sama ayahnya, azamnya hendak mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Makanya kalau di Islam tuh ada walimah. Walimahnya itu dilakukan, dibuat ketika anaknya sudah balik. Anaknya sudah balik, entah dia baliknya dengan keluar air mani ataupun umur, ketika sudah balik dibikinin walimah. Dibikinin walimah selamatan. Nanti anaknya ini dipesan di halayak umum.
Dipesan gini, bapak-bapak, ini saya punya anak, alhamdulillah sudah usia misalkan 15 tahun kalau usia, dan dia sudah tertaklif, sudah dicatat. Kalau dia punya salah dicatat sama Allah. Kalau dia melakukan pelanggaran dia sudah bertanggung jawab, sudah dicatat ya, namanya mukallaf sudah. Maka dari itu saya sebagai orang tua misal begitu, saya pesan kepada hadirin, bila ada perilaku anak saya yang kurang berkenan ataupun menyimpang, tolong tegur. Begitu orang tua harus mesen. Anaknya pun harus dibebani, harus ditekankan, diajarkan tentang agama biar nggak nyimpang. Kenapa sekarang nih orang sudah lewat usia balik, lewat usia 15 sampai 20 apa, tapi nggak idep-idep? Karena nggak dituntun, di lingkungannya nggak dititipi, di rumahnya masa bodoh aja. Jadi kelayar keluyur, nggak jelas, tongkrong tongkrong, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Udah terjadi baru nyesel, nyalain, ngamuk segala macam. Salah orang tua. Orang tuanya tidak. Ayam aja kalau kita nggak urusin, dia kelayar keluyur, ayam nih. Yang kalau seandainya dia mau nongkrong di mana aja nggak peduli. Ayam, kalau kita nggak urusin dia liar. Apalagi manusia yang punya nafsu, punya segala macam ada. Dididik, dituntun, diarahin ibadahnya, diawasin, dipesan ke lingkungan, di lingkungannya pesan, ini anak saya, tolong kalau seandainya ada. Dan dituntun azam. Nah, kamu sudah gede, kamu sudah balik, dosa sudah dicatat, segala apa sudah ditekankan, maka azam mulai dari sekarang hendak melakukan semua yang giliran ulang tahun, pesta balon segala ya dibeliin segala macam yang kagak penting. Memang ulang tahun penting? Nggak penting. Giliran urusan agama dia diterbengkalai. Giliran mau ulang tahun, mau milad, apa aja diadain, tapi giliran tanggung jawab akhirat dia, tanggung jawab dia terhadap agama, terhadap ibadah, dibiarin aja. Ini salah kaprah kita. Giliran ulang tahun hal dunia dipenuhin, dibeliin mobil, dibeliin ini itu, tapi giliran akhirat nggak ada yang peduli satu. Gitu. Awas, hati-hati. Dipesenin tuh, diarahin. Syukur-syukur dari sebelum balik udah hidup. Dari sebelum balik itu ini bocah udah kelihatan. Emang kelihatan, emang jin. Maksudnya perilakunya sudah kelihatan. Begitu. Perilakunya ini udah ngaji ikronya, udah ngaji Qurannya, masya Allah, ibadahnya nggak perlu disuruh, semuanya top. Nanti ketika balik dia udah siap. Siap, jangan ini mah kecilnya dibiarin aja, biarin masih kecil masih gitu. Sudah balik dibiarin, akhirnya susah. Begitu. Dikeluarin sabetan, sapu dia ngeluarin golok. Ngeluarin jurus tuh. Kenapa begitu? Karena kurangnya didikan. Ya. Ayahnya ngeluarin sapu, mau sholat tuh ngeluarin golok dia. Begitu. Jangan sampai begitu. Harus ditanamkan anak tuh takzim, nurut sama orang tua. Bagaimana caranya? Orang tua nyuruh tuh tanpa harus ngebentak ataupun berantem. Caranya dituntun. Gitu. Jangan ada yang jualan menangis dituntun, ayo beli, jangan nangis. Giliran sholat maka gak dituntun, ngaji gak dituntun. Begitu. Dosa orang tuanya. Dan juga meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ajarin sunnah, ajarin ninggalin yang makruh, ajarin siwak dari kecil, bersiwak, gitu nih siwak, disiwakin. Ajarin doa-doa, doa makan, doa minum, doa tidur, doa bangun tidur, dan doa-doa itu bakal tumbuh kembang dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil sudah ditanamkan nur Muhammad. Itu sunnah-sunnah kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikenalkan game, semua game tahu dia. Sampai bisa main judi online bocah kecil.
Tapi giliran sunnah Nabi, giliran sejarah Nabi nggak tahu. Ditanya Nabi Muhammad nggak tahu. Ibunya siapa? Tahu. Bapaknya siapa? Tahu. Tuh dosa tuh. Kalau dia nggak tahu tuh bocah. Dosa ya. Begitu. Nah, begitu. Tanya neneknya Nabi Muhammad siapa? Tahu. Begitu. Jangan sampai kagak tahu. Wa man jahada wujubas shalah. Siapa orang yang ingkar akan wajibnya sholat, dia enggak mengakui akan wajibnya sholat, ingkar dia. Al-ma'hudati yang diketahui as-sadiqati bi ihdal khams, yang berlaku dengan salah satu yang 5. Alaihi wajibnya sholat atas dia minal mukallafina, daripada orang-orang mukallaf. Baik dia meninggalkan sholat atau dia ngelakuin tapi enggak meyakini ini wajib. Siapa orang yang ingkar akan wajibnya sholat, dia bilang sholat nggak wajib ataupun nggak wajib sama saya, yang ingkar begitu tuh, atau dia ngerjain tapi dia yakinnya sholat nggak wajib, yakin begitu tuh, maka hukumnya gimana? Bi an angkarahu ba'da ilmihi bih, dia mengingkari akan wajibnya sholat setelah dia tahu, udah ngaji tahu dia bilang nggak wajib, maka hukumnya kafir, wa huwa kafirun murtadun wal'iyadzu billah. Hukumnya kafir kalau dia nggak ngakui sholat, nggak wajib sholat mau. Kenapa nggak? Nauzubillah min. Jangan sampai ya, jangan sampai kita mengingkari wajib sholat. Karena kalau digolongkan kafir, maka tempatnya itu udah pasti di neraka. Kalau dia sampai meninggal kafir terus. Gitu. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah engkau akan neraka yang disediakan, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Alhamdulillah. Begitu ya. Neraka itu enggak enak. Rasulullah dulu waktu minta disipatin neraka sama malaikat Jibril, tolong sebutkan tentang neraka gimana. Nangis Nabi. Kenapa nangisnya? Bukan berarti Nabi nangis takut masuk neraka. Nabi mau udah dijamin masuk surga. Tapi Nabi itu nggak kuat ngelihat umatnya masuk neraka. Umat Nabi melemah. Gitu. Diceritain nama malaikat Jibril, andai ahli neraka itu kumpul nih. Misal di sini ada 1000. Satu ahli neraka menghembuskan napas. Ke isep sama ini orang yang ada di sini, itu mati semua. Saking baunya dan saking panasnya. Itu baru nafasnya ahli neraka, bagaimana nerakanya? Nabi sampai ngejerit, ya, gimana umat saya? Satu kolong, satu cincin dari neraka, andai ditaruh di bumi, di atas gunung, itu tembus sampai 7 lapis bumi. Cincin kecil, panas, taruh di atas gunung, melepuh terus sampai tembus ke 7 lapis lah, 7 lapis bumi. Berarti panasnya kayak apa tahu? Kalau bom fosfor yang dijatuhin oleh Israel itu nggak seberapa, nggak nyampe nembus. Ini tembus 7 lapis. Nabi yang ngejerit, gimana umat saya? Tuh, bukan Nabi takut sama neraka. Nabi udah dijamin, tapi bagaimana nasib umat saya? Kita ini dipikirin sama Rasulullah. Sebelum kita lahirnya sudah dipikirin sama Nabi Muhammad. Nasib kita di dunia, di akhirat, di kuburan dipikirin. Yang mana orang tua kita aja belum tentu mikirin. Belum tentu mikirin nasib kita. Datuk-datuk kita belum tentu. Tapi Rasulullah SAW sudah mikirin bagaimana caranya umat saya ini. Bagaimana nih umat akhir zaman ini selamat. Umat akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Begitu. Nah ini lagi dituntun nama Rasulullah. Ini ilmunya Rasulullah SAW. Begitu tuh. Nabi sampai nangis, Nabi ngejerit, malaikat Jibril, gimana umat saya ini? Begitu. Makanya ada warisan Rasul, ada ajaran Rasul, ada perintah Rasul berupa sholat 5 waktu, jangan disia-siain. Ini cara Nabi mengajak, menyelamatin umat daripada siksa api neraka.
Jadi kita ngelaksanain perintah Allah, perintah Rasul, itu sebenarnya buat kita juga. Saking sayangnya Allah sama kita, saking sayangnya Rasul sama kita, itu dikasih lah nih, biar sampai hidup di dunia jangan sampai nggak tahu kewajiban. Gitu. Jangan sampai ingkar, jangan sampai nggak tahu. Begitu. Kenapa dikatakan murtad? Tidak dihibingkarihi bima huwa ma'lumun minad-dini bidarurah. Karena dia kembali ingkar dengan sesuatu yang sudah diketahui dari agama dengan harus tetabu fil hali, maka harus dimintain tobat, disuruh tobat nih. Tobat ente. Yang sholat gak wajib segala. Kenapa begitu? Dianggap sholat biasa aja karena tidak ada didikan. Tidak ada didikan yang masuk ke hatinya yang menganggap sholat wajib. Ngeri kita. Padahal KTP-nya kalau dilihat KTP, udah tulisannya, tulisannya Islam. Oh gitu tuh. Tinggalnya di mana dia? Oh itu kan lingkungan Islam. Nggak ngejamin KTP. Emang kita ditanya di akhirat bawa KTP? Kali kita waktu mandiin pas ngapanin nih KTP-nya, nanti kalau tanya malaikat tuh. Enggak kan? Enggak. Yang ditanya apa? Hah? Yang ditanya amaliyah kita, amal kita. Bukan KTP. Kali tinggalnya di lingkungan enggak yang ditanya. Man rabbuka? Tauhid yang ditanya. Man nabiyuka? Hanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang amal ibadah kita. Ditanya terus. Kali ditanya, "Anda kerjanya di mana?" Enggak. Begitu bosnya siapa? Enggak, itu mah enggak ditanya. Temannya siapa temannya? Enggak ditanya itu. Begitu. Yang ditanya adalah amal ibadah kita. Faistatabu fil hal, langsung dimintain tobat ente, tobat cepetan, tobat. Fa in taba birujui ilal Islam qul yasabi. Kalau dia tobat, emang masuk Islam dan dia tobat dah istighfar, syahadat lagi, baca syahadat, dia tarik semua keyakinan dia yang dulu, dia berubah, dia ngaji, makul dia sabilo, itu biarin, bebaskan. Tapi kalau seandainya dia nggak balik, wa yuqtalu kufran illam yarji ila, dibunuh dia dengan keadaan kafir karena kufur, ayli kufrihi, karena dia kufur, asbahal harbiyah, maka dia serupa dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang wajib diperangin, seperti orang Israel wajib diperangin itu. Kalau dia tidak kembali ke, dia ingkar, gak wajib sholat, gak wajib, dimintain tobat ya. Yang nyuruh tobat itu imam, tobat. Kalau enggak dihukum eksekusi mati. Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh ini, karena dia murtad. Hukumannya kalau enggak dibalik Islam, bunuh, dipenggal. Begitu caranya. Wahina idzin la yusalla alaih. Ketika dia enggak kembali ke Islam, enggak masuk Islam setelah dia ingkar, setelah murtad. Jadi orang murtad mah hartanya menjadi baitul mal, fai namanya. Kalau dia mati masih murtad, hartanya itu kembalikan ke baitul mal, disita. Begitu. Hartanya kembali ke baitul mal dan dibagi kaum Islam nanti. Terus dianya bunuh sama imam, sama pemimpin, gitu, eksekusi. Bukan kita yang bunuh. Jangan main penggal-penggal, itu hak imam. Ya, itu haknya imam, pemimpin. Jangan main kagak sholat, pedang, enggak. Kita enggak, bukan hak kita itu haknya imam. Jangan main penggal-penggal gitu ya, enggak boleh. Itu haknya imam. Begitu. Tapi andai orang berantem, suka ninggalin sholat, berantem mati, yang bunuh ketahuan sebulan, enggak dosa. Karena darahnya dia darudam namanya, darahnya tersia-sia, enggak ada nilainya. Tapi kalau seandainya orang Islam kita bunuh, kita kena denda, dikisos atau enggak bayar di dia denda kita.
Ilam yarji ila Islam wa la yusalla alaih, dan tidak boleh disolatin. Enggak boleh solatin orang murtad. Orang sekarang banyak nyepelein ya, banyak yang murtad sekarang. Waliyadzubillah, iman ini mahal, nggak bisa dibeli dengan duit, nggak bisa dibeli dengan dunia dan sisinya nggak bisa. Ini murni hak Allah yang ngasih iman di dada kita, percaya sama Allah, sama Rasul, sama malaikat, itu Allah. Makanya beruntung habis-habis beruntung bagi mereka yang dikasih iman di hatinya. Coba kalau dicabut sama Allah, alhamdulillah, jangan sampai ya keturunan kita dijaga daripada murtadan. Dalam yarji ila Islam. Enggak boleh disolatin, haram. Dihormati salat yang kafir, karena haram salatin atas orang kafir. Enggak boleh salatin. Wala yajibu fi ghusl. Enggak wajib dimandiin. Enggak wajib. Wala takfinuhu. Enggak juga wajib dikafanin. Kubur kasih anjing. Pakai begitu ya. Dikubur aja itu mah. Li'annahu qutila bi kufrih, karena dia dibunuh dengan sebab kekufuran. Wala yudfanu fi kuburil muslimin, jangan dikubur di kuburan orang Islam, jangan dicampur. Tuh, sampai mayatnya aja enggak boleh dicampur. Gitu. Kenapa? Li khuruji anhum biriddah, karena dia keluar dari orang Islam. Dengan sebab murtad dia bukan kelompok lagi. Wala fi maqabiril musyrikin, tidak boleh dikubur di kuburan orang musyrik. Lima taqaddama lahu min hurmatil Islam. Gitu. Karena telah dahulu baginya daripada kemuliaan Islam. Karena awalnya dia orang Islam, jangan dikuburin di orang Islam, jangan dikuburin di orang musyrik. Karena awalnya dia Islam ya, awalnya, kemudian murtad. Enggak ada harga dirinya ya. Apalagi di akhiratnya nanti begitu, ngeri kalau iman sudah kecabut. Makanya setan tuh demen banget. Setan itu udah pasti masuk neraka, dan enggak ada setan yang mati husnul khotimah, enggak ada. Setan tuh udah dendam banget sama Bani Adam. Makanya bagaimana caranya, saking keselnya nih gara-gara dia enggak sujud sama Nabi Adam, dendam sama anak keturunannya, dan dilaknat sama Allah. Bagaimana caranya nih Bani Adam keluar iman? Ketika keluar roh, keluar iman. Dendam dia, biar ada temannya di neraka, biar ada temannya. Makanya ketika orang naza' atau sakaratul maut itu digoda sama setan. Setan tuh bawa-bawa air. Orang sakaratul maut tuh lagi mabok, udah gak ingat apa-apa, dan dia haus. Di setan bawa air, dia nawarin, "Anda mau kasih air, tapi ente keluar dari Islam." Begitu tuh. Kalau yang kuat dijaga sama Allah, dia nggak bakal tergiur. Mau dia gimana tetap dia asyhadu alla ilaha. Itu yang paling takut di situ tuh. Orang kalau dari kecil dia rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya belum tentu dia meninggalnya husnul. Karena setan tuh paling gemar di situ, ngejerumusin manusia. Maka dari itu kita minta terus habis sholat, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, gitu. Karena nggak ngejamin kita nih rajin, pas sudah di akhir hayat, wah berubah, pensiun. Ada orang kan preman pensiun, ini mah orang taat pensiun, jadi pensiun dari orang soleh. Bang, kenapa? Kan dulu ngajarnya rajin, ininya rajin. Ente kan ustaz, pensiun. Saya pensiun dari ustaz. Jangan sampai begitu tuh. Kita minta sama Allah dijaga istiqomah terus sampai meninggal kita ini, imannya jangan dilepas. Begitu, jangan sampai lepas. Begitu. Amma man tarakaha jahilan, adapun orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak tahu. Bang, kenapa enggak sholat? Tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Liqurbi ahdihi bil Islam, karena baru masuk Islam dia, masanya dia dengan Islam, dia enggak tahu. Atau seumpamanya karena tinggalnya jauh dari jangkauan, jauh dari ajaran-ajaran. Aw mimman yajuzu ayakhfa alaihi dzalik. Dari orang yang boleh bahwa samar atas dia oleh wujubu. Man balagha majnun, seperti orang balik, pas balik dia gila. Ada nggak orang begitu? Pas balik
digila. Summa afaqa, kemudian sadar. Dia nggak sholat tuh. Pas balik dia gila. Gilanya kenapa? Begitu. Hah? Gilanya lagi atau ngejar-ngejar ayam kagak kena. Stres deh. Atau dipatok ayam jadi gila. Hah? Kemudian dia sadar, tinggal sholat ya. Alaisa murtadan, maka tidak dihukumkan murtad. Enggak murtad karena dia gila. Bal ya'riful wujub atau yu'arraful wujub, akan tetapi dia diberitahukan akan wajib, atau dia mengetahui akan wajibnya sholat. Enggak sholat, dia wajib, tahu dia sholat wajib, dia enggak sholat. Fa in asarra ba'da dzalik sara murtaddan. Tapi kalau dia tinggal sudah tahu wajib ditinggal wae, ya, anggap biasa. Maka jadi urusan sholat tuh bahaya, tinggal aja, ngeri gitu. Gitu ya. Kama fi nihayah syarhil ghayah, sebagaimana dalam kitab nihayah syarhil ghayah. Fa in lam yajhad wujubaha, maka jikalau seseorang itu tidak ingkar akan wajibnya sholat, enggak ingkar, dia tinggal doang, tahu dia sholat wajib. Ailam yungkirhu ba'da ilmihi bihi bal tarakaha kaslan, dia tidak ingkar setelah tahu ini sholat, dia belajar, dia ngaji bahwa sholat wajib, ini rukun Islam yang kedua. Tapi nggak sholat, dia malas. Banyak kan sekarang kan? Banyak nggak? Banyak kan? Banyak kan yang nongkrong di masjid, bukan nongkrong sholat, maksudnya nongkrong doang, mau ngapain di masjid? Banyak yang sholat di masjid apa nongkrong di luar, di kafe-kafe atau di tempat-tempat nongkrongan. Wah, sholat ditinggal maghrib isya, naudzubillah. Itu malas, tahu dia sholat wajib tapi malas. Bagaimana itu? Wa akharahan waktunya, dia nunda-nunda, ditinggal, diakhirkan dari waktunya. Udah masuk waktu maghrib, nongkrong dari sebelum maghrib. Maghrib masuk, masih aja dia nongkrong. Maghrib keluar, masih nongkrong. Begitu. Dipikir dengan dia nongkrong itu lebih istimewa menurut dia. Padahal tempat dia nongkrong, yang dia makan di tongkrongan atau teman-teman tongkrongan, dibanding sholat yang dia tinggalkan, tidak ada apa-apanya. Andai dia milikin dunia dan seisinya dengan sholat yang dia tinggalkan, tidak ada apa-apanya, nggak ada bandingannya. Lebih muliaan sholat. Walau dia punya duit, di semua kantongnya penuh dengan duit, di ATM-nya penuh dengan duit, semua orang dibayarin semua. Dengan sholat tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya nih. Andai kita milikin dunia dan seisinya dengan sholat yang kita tinggalkan, maka celaka kita kalau miliki. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia tahu yang istimewa itu yang mana. Berarti akalnya normal. Begitu. Kalau itu orang nunda karena malas, tanpa uzur, fahuwa mu'minun fasik, maka tuh orang mukmin tetap, tapi hukumnya fasik, dosa besar. Orang fasik tuh hukumnya kalau jadi wali nggak sah waliinnya, kalau jadi saksi nggak sah menyaksikannya. Fasik syaratnya wali kan harus adil. Fasik. Maka jangan sampai kalau dia fasik pindah ke waliannya. Kalau ada nih laki-laki atau seorang tua agak pernah sholat, ngentengin sholat, ninggalin sholat, punya anak perempuan, hati-hati, tobat dulu, istighfar dulu, syahadat dulu, takut ada sesuatu yang buat ini, baru dia nikahin. Tapi tobat bener, tazkiyah setahun. Kalau enggak, jangan berani-berani nikahin. Enggak sah nikahnya, kasihan anaknya. Ya. Jangan nyepelein masalah sholat. Yang jadi orang tua, yang punya anak perempuan, yang bakal jadi wali, jangan nyepelein sholat. Karena kalau seandainya dia tinggal sholat, hukumnya fasik. Kalau fasik, pindah ke wali berikutnya, ke ayahnya atau ke saudaranya si perempuan. Iya, kalau saudaranya ini sholat. Kalau semuanya tinggal sholat semua, keluarganya ngeri amat ya, pernikahannya dipertanyakan. Mukhtalafun fih itu diperselisihkan sah dan tidaknya. Ngeri kan?
atau menyaksikan jadi saksi. Nggak sah persaksiannya. Kalau nggak sah, ya sama akadnya juga nggak sah. Ngeri kan? Ini pengantinnya agak sholat juga dua-duanya. Ya itu berpasangan tuh. Itu sejolik namanya, dunia akhirat masuk neraka. Sampai akhirat begitu tuh. Maka dari itu jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita. Jangan sampai mengabaikan yang namanya sholat. Tuh imbasnya tuh, fasik. Kalau orang fasik nih, sekarang udah amal ibad wal bilad, kefasikan itu udah merambah kemana-mana kata Ghazali. Fasik. Kalau fasik itu harus ditazkiyah selama 1 tahun. Diteliti ibadahnya, apanya tuh nggak pernah tinggal. Kelakuannya tuh diteliti setahun. Oh ya udah, dihukum ke nama imam, ini sudah tazkiyah, balik lagi adil. Gitu. Dia nggak ngelakuin yang aneh-aneh, nggak ngelakuin macam-macam. Udah setahun tuh dia udah tobat tuh, adil. Maka itu balik lagi. Tapi kalau nggak tobat, terus aja begitu, maka orang fasik kagak boleh ngewaliin, nggak sah. Orang fasik nggak usah jadi saksinya. Ngeri kan? Ngeri. Istatabu nadban, maka dimintain tobat, disuruh tobat dia, sunnah halan seketika, tobat begitu. Tobatnya apa? Ya kerjain sholat. In akhraja an waqti jam'in laha, jika mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Waktu jamak itu dhuhur sama asar, maghrib sama Kalau dia ninggal maghrib, keluar maghrib masih nggak apa-apa. Kalau sampai keluar waktu isya, udah itu hukum itu udah eksekusi. Bukan hanya narkoba yang dieksekusi mati. Orang ninggal sholat tuh eksekusi harusnya mah. Cuma itu haknya imam. Imamnya nggak ngelaksanain hukum itu, yang dosa imam, kita nggak dosa. Kita tahu hukum, kita nggak ngelaksanain hukum itu haknya imam. Yang diperintah itu imam, yang ditaklif hukum untuk mengeksekusi dan itu imam. Kalau kita nggak melaksanakan, nggak dosa, karena itu haknya imam. Tapi mimbabi amr ma'ruf nahi mungkar, kita kudu perintahkan. Ada teman kita nggak sholat, ingetin. Karena kalau kita udah ngingetin, mau dia sholat mau kagak, kita udah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tahu ini orang kagak sholat, kagak disuruh, kemungkaran. Di rumah kita ada yang ninggal sholat, kita kagak nyuruh. Anaknya ke saudaranya, atau ninggal sholat, kita kagak disuruh. Enggak nyuruh, biarin aja, namanya bocah tuh, namanya bocah. Kita dosa. Tapi kalau kita nyuruh, bang sholat ya, sholat, anak kita di sholat. Kalau seandainya udah nyuruh dia enggak sholat, maka kita udah gugur kewajiban, udah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita diem aja, agak sholat diem baik, agak nyuruh, maka kita juga kena karena kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh tobatnya apa? Tobatnya suruh sholat ingkana, jika ada waktu jamaknya. Kalau maghrib itu kalau udah keluar waktu isya berarti subuh, enggak sholat maghrib, subuh ditinggal, itu udah eksekusi mati. Kalau dhuhur sampai keluar waktu asar, berarti waktu maghrib. Begitu. Lianna takhiral istitaba yufawwitu shalawat. Karena menunda-nunda minta tobat, nyuruh tobat itu meluputkan zon. Jadi harus nyuruh tobat kita. Lakinnahu yuqtalu, tapi dibunuh walaupun dia Islam. Kalau dia enggak sholat karena malas dan mengeluarkan sholat dari waktunya. Kalau dhuhur sampai maghrib ditinggal. Kalau maghrib itu sampai subuh dibunuh. Bidarbi unuqihi, dengan dipenggal lehernya, bisayfi, dengan pedang, had, dan hukum had. Walau bisolatin wahidah, walaupun ninggal satu sholat ditinggal karena malas, hukumannya enggak eksekusi. Anda enggak dieksekusi nih di dunia, tetap di akhirat akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang di Indonesia kan enggak diterapin.
Iya, tetap hukum Allah akan berlaku. Kita sudah dieksekusi, divonis sama Allah, ente tinggal vonis. Tidak dilaksanakan di dunia, ya akhirat. Siap di barzakh kita ditunggu. Kalau di dunia nggak dieksekusi, di barzakh. Kenapa harus dieksekusi? Karena dia merugikan dirinya dan orang lain. Kan nggak sholat dia doang. Kata siapa? Di dalam sholat itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia tidak mengucapkan itu sama dengan dia tidak menunaikan hak sebagai persaudaraan umat Islam. Dalam sholat ada Assalamualaikum nggak? Ada. Karena dia tinggalin Assalamualaikum. Banyak yang ditinggal ya. Dia merugikan dirinya dan orang lain. Kalau nggak dieksekusi, ya dia merugikan terus. Kasihan dosa terus eksekusi. Tapi kalau dia tobat, kodoin semua sholatnya. Serahin ke Allah. Ya Allah, saya udah berupaya tobat nih. Mudah-mudahan diterima. Nggak diterima siapa lagi yang mau nerima? Begitu. Rayu Allah. Gitu ya. Saya udah tobat ya Allah, sholat saya qadha. Berapa tahun dia tinggal sholat berapa tahun? Qadha. Taruhlah dari Umul Barik berapa tadi? 15 ya. Berapa tahun tuh dari 15 ke sini? Ada yang usianya saya baruin lagi, ngodoin terus. Ini tinggal tuh. Begitu, qadha terus. Bayar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisyurutin madhkuratin fil mutawalat, dipenggal juga, dibunuh dengan syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang tebal. Di antaranya wahya ayu talibahu imamun aw naibu, menuntut akan dia oleh imam atau wakilnya atau wakil-wakil imam. Disuruh dulu, jangan langsung dibunuh. Imam nyuruh dulu sholat, nggak mau baru. Biada ia dengan melaksanakan sholat idza dhaqa waktuha, bila waktunya sudah sempit. Wa tawa'adahu bil qatli, dan mengancam, kirim surat ancam bil qatli, dengan dibunuh. In akhraja 'anil waqti, jika dia keluarkan salat dari waktunya. In akhraha, maka jika dia menunda salat, mengakhirkan salat, wa akhrajaha, dan mengeluarkan salat dari waktu, istahaqqal qatla, maka dia berhak dibunuh. Jangan dibunuh dulu. Disuruh dulu sama imam. Jadi dibunuhnya kalau disuruh imam dulu, jangan langsung penggal bae. Disuruh, dia enggak mau, udah masuk waktu, udah mau keluar enggak mau juga, baru istahaqqal qatl. Itu kalau dijalanin, kalau nggak dijalanin ya lenggang aja tuh. Banyak tuh orang-orang ya ninggalin sholat dengan tenangnya mereka, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat taufik, kita juga dapat taufik gitu. Walau abdali tarki udhran sahihan wa batilan wa amta'ana minha fala yuqtal, jika dia menampakkan bagi meninggalkan tuh akan uzur, akan alasan yang sah ataupun batil. Pas di sidang, nanti kenapa nggak sholat, nyebutin alasannya begini, ketiduran atau lupa, sah. Ataupun udurnya batil, udur yang salah, udur yang tidak bisa terima. Wabtana aminha, dan dia menolak daripada sholat, fala yuqtalu, enggak dibunuh. Jangan dibunuh dulu karena ada udur ninggalin sholatnya. Wa yasqutul iqab anhu bil haddi ka ghairihi, dan gugur sanksi dari dia dengan sebab had, seperti selainnya min ashabil kabair, daripada orang-orang yang melakukan dosa besar. Begitu tuh. Tsummal qatlu ba'da khurujil waqti innama huwa litark bila udhr. Kemudian vonis mati, dibunuh setelah keluarnya waktu, itu hanya saja berlaku litarqi, bagi meninggalkan tanpa udhur, ma'a talabi minhu fil waqt, serta nuruh darinya di dalam waktu. Itu orang divonis mati kalau sudah disuruh dan ninggalin sholatnya tanpa udhur. Tanpa udhur nih baru dibunuh. Kalau ada udhur Jangan orang lagi tidur tidur tuh udur ya diantaranya. Ini langsung seret, itu lagi tidur bangunin dulu, suruh sholat, jangan tidur langsung seret baik, tutup diket, ya jangan. Itu udur, udah tahu juga kita, jangan main sahabat-sahabat baik, cabut golok, jangan. Tanya dulu, apa bang, kagak sholat, ketiduran. Oh, sahih tuh udurnya, karena udur sholat, udur ninggal sholat tuh tidur dan lupa. Tapi jangan disengaja, tidur biar nggak dibunuh, sama aja gitu. Ma'at talab minhu fil waqt wa amtina'ihi minhu, dan dia menolak untuk mengerjakan setelah waktu. Jadi dibunuh juga ada syaratnya, nggak langsung bunuh-bunuh aja. Wa inna ma saqata hadzal qatlu bitaubah, tapi ini bisa gugur nih vonis mati nih
dibunuh nih. Dengan dia tahu tobat bang, saya mau tobat, saya mau ngerjain sholat, ampun. Ampun ya, ampun, saya mau ngerjain sholat. Ya udah sholat ditungguin tuh, begitu tuh. Kalau dia tobat, benar-benar dia tobat, dia qadain semua sholat, maka gugur itu, nggak dibunuh deh. Dan namuji bahuna imtina'u fil waqt ma'amtina'i ba'dahu. Karena yang mengharuskan dibunuh itu di sini adalah karena dia menolak di dalam waktu beserta dia menolak setelah waktu. Ba'da talabil imam au na'ibihi, setelah nyuruhnya imam atau naibnya. Kalau dia setelah waktu pun enggak mau sholat. Wa bi sholatihi ba'da khuruzil waqt zalatil 'illatu. Kalau dia setelah keluar waktu sholat diqadha berarti ya. Mau qadha sholat diqadha dia. Maka hilang alasannya. Hilang, enggak ada lagi alasan buat dibunuh karena dia benar-benar taubat. Begitu. Nah, kita kalau pernah ninggalin sholat di beberapa waktu atau di waktu-waktu tertentu qadha. Kalau kita ingat iya dulu waktu gini nih saya ninggal sholat qadha. Jangan sampai enggak di qadha. Begitu ya. Bahaya. Satu aja sholat kita tinggal. Aduh. Bahaya gitu tuh. Baik di dunia dan sebenarnya kalau kita pengen hidupnya normal, hidupnya terpenuhi, dijamin sama Allah, tak perlu neko-neko. Di dalam surat Toha disebutkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizq nahnu narzuq wal 'aqibatu. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, sabar salat. La nas'aluka rizq, kata Allah, aku tidak mintamu rezeki, justru aku yang memberi rezeki. Jaminan Allah. Sebenarnya mah kalau orang tuh menunaikan sholat dengan hak-haknya sholat, nggak usah khawatir hidup, kan udah dijamin sama Allah. Masa Al-Quran bohong, masa Allah bohong, nggak bohong. Nahnu narzuquk, aku yang akan beri rezekimu. Di situ di surat Toha disebut. Jadi jangan khawatir. Kalau orang sudah ngikutin Rasul, sudah berada di jalan Rasul, jangan takut, karena orang yang mengikuti Rasulullah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Hai sang nabi, wahai nabi, hasbukallah. Yang mencukupi engkau itu Allah. Jadi Allah yang ngejamin nabi. Jadi nabi mah dijamin, dilindungin, semuanya dijamin. Siapa lagi? Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Jadi kalau kita sudah istiqomah di jalannya Rasulullah, kalau kita mengamalkan ilmunya Rasul, mengamalkan syariat Rasul, berada di jalan Rasulullah, jangan takut hidup. Orang kalau berada di jalannya Nabi Muhammad SAW, itu sudah dijamin, yang ngejamin Allah, bukan lagi presiden yang ngejamin, bukan lagi menteri, tapi Allah langsung yang ngejamin. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi Allah yang ngejamin. Andai kita dijamin nama presiden aja, wah tenang. Dijamin nama RT, tenang. Apalagi dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Enggak perlu jurus ini, enggak perlu jurus itu, enggak perlu khawatir ini, khawatir itu, karena jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini orang dikasih jalannya Nabi, dikasih ilmunya Nabi, dikasih syariatnya, enggak. Hidup pengen tenang, hidup pengen berkecukupan, tapi sama Rasulullah jauh. Sama Nabi Muhammad SAW dia tidak dekat, tidak ngikut. Sama Rasul tidak ada hubungan. Hidup pengen terjamin. Itu menghayal. Tapi orang dulu, perhatikan orang dulu. Orang dulu keadaannya mungkin enakan zaman sekarang, betul nggak? Orang dulu paling kerjanya macul, kerjanya di sawah, ntar sholat lagi ngaji. Tapi lihat istrinya 4, anaknya banyak. Kok bisa tenang itu? Bisa orang dulu begitu? Karena dia ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berada di jalannya Rasulullah jangan takut. Orang dulu adanya memprihatinkan, apalagi zaman penjajahan. Tapi lihat gagah, gitu. Ininya atuh di sini, atuh di situ, gitu. Terus semuanya dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Wa bi salatihi kadza fi syarhil ghayah wa fathil jawad. Wala tasqutu dan tidak gugur salat an ahadin dari seorang, enggak gugur kewajiban salat. Walau syadda alaih, walaupun sakit parah, kecuali akalnya hilang, gila dan sebagainya, baru enggak wajib. Tapi hilangnya juga tanpa sengaja. Kalau disengaja tetap kemarin tuh ya wajib qada nanti. Wala udzur lahu fi ta'khiriha fil hadar, dan tidak ada udzur bagi ini dalam menunda salat, mengakhirkan salat di waktu hadir an waktiha, dari waktunya salat. Walaupun banyak kesibukan, enggak gugur illa idza nasiyaha, kecuali bila dia lupa. Begitu tuh ya. Kita aja dah. Wala tasqutu shalah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متنا اللهم باسمائنا وبصرنا قتلنا بدل ما احييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا ونسألك موجبات رحمتك وعزائنا من قدرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم نبوء لا حاجة من حوائج الأخلاق يا رب العالمين.